تلوار یوں ہوتی ہے، یوں کیوں ہے؟ تو میرے امام نے اب تلوار کو یوں دیکھا ہوگا کہ یہ یوں اس لیے ہے کہ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے لیے تلوار کے ساتھ جھکے اسے علی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں گلے میں رسی ڈالی، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ جب سیدوں کو جھکانا آسان نہیں ہے تو سیدوں کے باپ کو جھکانا کیسے آتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس سے میں سنا کے سنیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا نام لے کر رونے دھونے والوں پر اعتبار مت کرنا۔ ہر رونے والا حق پر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی ڈالا اور باپ کے پاس آگے کہتے تھے ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، روتی ہوئے آگے کہتے ہیں ہم نہ تھے۔ تو قرآن سے پیغام مل گیا، ڈالا خود ہی اور روتے ہوئے بھی آئے۔ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ اہل سنت کے عقیدے پر آؤ، اور تاریخ میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے وہ دیکھ، حدیث میں کیا ہے وہ دیکھ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مولا علی نے کہا کہ میدان محشر میں سب حسرت کے ساتھ آئیں گے، لیکن میرے آقا کا وہ غلام جسے ابو بکر کہتے ہیں، اللہ کہے گا ابو بکر، اور اس سے محبت کرنے والے سب جنت میں تشریف لے جائیں۔ اب صدیق اکبر نے یہ منقبت سنی تو خاموش ملے، انہوں نے بھی کہا اے علی تم پہلے جاؤ، علی تم پہلے جاؤ، آپ پہلے اندر، آپ پہلے جائیے۔ یہ کہتے ہیں میں کیسے آپ سے آگے بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، تو اپنے کانوں سے سنا کہ جب اللہ کی طرف سے ہدیہ آیا تھا، دودھ کا ہدیہ، اللہ نے دودھ اور کھجور کا ہدیہ بھیجا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے کہا تھا محبوب یہ طالب و غالب کا ہدیہ علی ابن ابو طالب کے لیے ہے۔ اے علی جس کو اللہ تحفے پیش کرتا ہو اس کے آگے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ جسے تو کیا شان ہے حسنین کے بابا کی، اور کہہ کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے، سنیو یاد ہے کہہ کون رہا ہے، بولو کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ علی وہ ہے جس کو اللہ ہدیہ پیش کرتا ہے، اس سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جب مولا علی نے سنا تو کہتے ہیں علی، علی کہتے ہیں پاک ابو بکر تم پہلے جاؤ، توجہ کریں، علی پاک کہتے ہیں ابو بکر میرے بھائی تم پہلے جاؤ، کیونکہ میں نے بھی تو رسول اللہ سے سنا ہے ابو بکر میری آنکھ ہے۔ ابو بکر کون کہہ رہا ہے، یاد رکھنا کون کہہ رہا ہے، سب مجلس سے آواز آئے کون کہہ رہا ہے، علی۔ علی پاک کہہ رہے کہ ابو بکر نبی کی آنکھ ہے، ابو بکر نبی کی آنکھ ہے، کون کہہ رہا ہے، علی۔ علی پاک کا مسلک ہے کہ ابو بکر صدیق نبی کی، جو ابو بکر سے نفرت کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ کس کی نفرت کرتا ہے، کس سے نفرت کرتا ہے؟ رسول اللہ کی آنکھوں سے، حضور کی عین پاک سے۔ سنی تو نہیں کر سکتا عاشق، ارے آنکھ تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو نبی کی نالین سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ جو نبی کی نالین کی بےادبی کرے فتح عالمگیری میں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، نبی کی نالین کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے۔ اور علی کے مرتضیٰ کہہ رہے ابو بکر نبی کی، ابو بکر نبی کی آنکھ ہے، وہ تھوڑا قربان جائے۔ حضور نے کہا ابو بکر میری آنکھ، نبی جس کو آنکھ کہے، نبی جس کو آنکھ سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نین ہے تو چین ہے، نین ہے تو چین ہے، حضور کہتے ہیں ابو بکر میری، بیان کون کر رہا ہے؟ اس کو سننے کے بعد ابو بکر صدیق بھی خاموش نہیں رہے، کہنے لگے نہیں علی پہلے تو آپ ہی جائیں۔ اتنی بات کے بعد بھی پہلے تو تھک گئے نا، پہلے تو آپ ہی جائیں گے، پہلے تو آپ ہی جائیں گے، علی پہلے تو آپ ہی جائیں، مجھے آنکھ کا نبی نے ٹھیک ہے لیکن آپ ہی جائیں گے پہلے، کیوں؟ اب صدیق اکبر میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے آقا کو کہتے ہوئے سنا کہ جنت کی طرف علی سواری پر بیٹھ کر آئیں گے، سبحان اللہ، علی جنت کی طرف سواری پر بیٹھ کر آئیں گے، اور ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ دنیا میں نبی کا ایک بہترین والد تھا، علی پاک
जन्नत की तरफ सवारी पर बैठ कर चलेंगे और अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा। नबी का एक बेहतरीन वालिद था और नबी का एक बेहतरीन भाई था। भाई 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 हाय हाय आज लोगों के पेट में तकलीफ है, अली को नबी का भाई मत कहो। ओ जाहिलो, इमाम अहले सुन्नत ने खुतबा लिखा तो कहा अखी रसूल, अखी रसूल। तू कौन होता है भाई के दिल में ना करना। हुजूर ने कहा अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, कि तू मेरा भाई दुनिया में भी और आखिरत में भी। अली दुश्मनी इतनी, भाई ना कहो। ये और बात है, नबी ने उनको बार बार भाई कहा, लेकिन अली पाक ने अपने आप को कभी नबी का भाई नहीं कहा। देखो मैं उनके गुलामों में से गुलाम, लेकिन हुजूर ने कहा ना, पूरी उम्मत ने कहा ना, और मेरे इमाम ने भी खुतबा लिखा, खुतबा दरजला उठा के बोला अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अली आप आगे जाएं, मैं आपसे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि रसूलुल्लाह को मैंने फरमाते हुए सुना कि अली कयामत के दिन जन्नत की तरफ सवारी पर बैठ कर जाएंगे, और जब बैठ कर जाएंगे तो ऐलान करने वाला ऐलान करेगा नबी का एक बेहतरीन बाप था दुनिया में और एक बेहतरीन भाई था दुनिया में, और फिर वही ऐलान करेगा जो बेहतरीन बाप था उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जो बेहतरीन भाई था उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अली पहले आप जाएं, अली पहले आप जाएं। मौला अली ने कहा नहीं नहीं अबू बकर नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे, पहले तो आप ही जाएंगे। सुनियो हुजूर कितना खुश हो रहे होंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बान मेरी है बात सुभान उनकी, अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के यारों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर, सुन्नियों के दिल खिल रहे हैं, सुन्नियों के दिल मचल रहे हैं। हाँ सुनिए, और मेरे आका फरमाते जो किसी मोमिन का दिल खुश कर दे वो जन्नती है। हाय हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ। जब कहा सिद्दीक़ अकबर ने तो कहा अली तुम पहले, और मौला ने कहा नहीं पहले तो आप जाएंगे अबू बकर पहले, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना। अब क्या फरमाते हुए सुना जरा देखिए, मौला अली की दलील देखिए, क्या खूबसूरत दलील, दोनों एक दूसरे के लिए क्या खूबसूरत दलील पेश करें। अबू बकर पहले तो आप ही नहीं जाना, आप पहले जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना कि मेरे आका फरमा रहे थे कि कयामत के दिन जन्नत का खाजिन हजरत रिजवान, कयामत के दिन जन्नत का खाजिन हजरत रिजवान जन्नत की चाबियां लेकर के आएंगे, और दोज़ख का खाजिन हजरत मालिक ये दोज़ख की चाबियां लेकर आएंगे, और चाबियां ला करके कहेंगे कहाँ है अबू बकर। हाय हाय मौलाए कायनात कह रहे अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने आपकी शान में फरमाया कि जन्नत की चाबियां और जहन्नम की चाबियां कयामत के दिन आपके हाथ में ला कर दी जाएगी, और यूं कहा जाएगा अल्लाह अबू बकर को सलाम करता है, और जन्नत और जहन्नम की चाबियां अबू बकर के हवाले की जाती है। आज अबू बकर जिसको चाहे जन्नत में भेजे, जिसको चाहे जहन्नम में भेजे। अल्लाह मुझे बताओ सिद्दीक़ अकबर की मर्जी से जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जब गुलाम का ये मर्तबा हो तो मालिक कुल मुस्तफा जाने रहमत के मर्तबे का आलम क्या हो। अल्लाह हू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये किसका मसलक है? मौलाए कायनात का मसलक है कि जन्नत और जहन्नम की चाबियां किसको दी जाएगी। हाय 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 यार गार को कैसी मकाम मिला, जिसके हाथ में चाबियां दी जाएगी उसी के लिए शक है इनको, उनका क्या होगा। मैं तो कहता हूँ तू पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, वो अबू बकर तो अब भी जन्नत में है। हाय सुभान अल्लाह, अब भी जन्नत। क्यों क्यों? मैंने कहा नबी का कदम जन्नत नहीं तो फिर जन्नत किसे कहते हैं। सुभान सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने कहा है अल्लाह। नाम आते ही अबू बकर उमर का लफ्ज़, नाम आते ही अबू बकर उमर का लफ्ज़। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू बिगड़ता है वो बिगड़े हुए तू बिगड़ता है, वो बिगड़े हुए तू बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हुए। चले हजरत तशरीफ लाने, लेकिन हम जल्दी जल्दी बात करें। हजरत यहीं आएंगे इंशाल्लाह।
آپ لوگ اطمینان رکھیں. انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی انتظامیہ بہت اچھی ہے لیکن تھوڑا اجلت کر رہے ہیں آپ.